Всім привіт, друзі! Пам'ятаєте, нещодавно ми з вами зустрічались на видатної події, яка відбувалася в Празі Forfishing 2026 року. Тоді мій YouTube канал отримав першу акредитацію. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на дуже цікавій події, де саме я також отримав акредитацію. Це головна подія всіх тих, хто закоханий у ліси та річки та в усі водойми Чеської Республіки. Виставка Натура Віва 2026 року. Сьогодні субота, 23 травня, найспекотніший день, і саме в цей день я покажу вам всю подію, яка відбувається на цій виставці. У цьому відео, до речі, я вам покажу абсолютно новий та інтерактивний стенд від Чеського рибацького свазу. Ми дізнаємося головні інсайти, як Чеський риболовний сваз бореться з такими шкодниками, як видри, баклани, які знищують рибу. Також ми сьогодні зустрінемось з легендарними чеськими майстрами зброї та завітаємо до великого чеського бренду Міков. Я покажу вам ту саму золоту рибку з нашого дитинства, яку пам'ятає кожний юнак. Та розкрию великий секрет, як справжній чеський ніж став зіркою Голлівуду. Насамперед, ви дізнаєтесь, де саме, в якому фільмі знімався цей ніж з назвою Предатор. Також ви дізнаєтесь про головні технологічні новинки, які сьогодні вам запропонують. Протестуємо свіжу оптику, яка допоможе в великих пригодах. Ну а на десерт це неймовірне шоу соколів та велика виставка мисливських собак. І так, шановні, сьогодні я завітав до легендарного чеського виробника, монополіста в Чехії, це бренд Міков, якому понад 100 років і який славиться на весь світ своєю видатною продукцією. В їхньому каталогу представлений великий вибір ножів, все для рибалки, все для туризму, для мисливства. І давайте сьогодні поспілкуємося з менеджером компанії Міков та задамо 2-3 запитання. Добрий день. Просим, іменуюсь Панасюк Руслан, сем новинар з України, автор YouTube каналу «Рибарство в Чехах». Хотел бы с вами уделать полувидео, наточить видео, промовить про вашу легендарну значку Міков. Можем уделать полудіалог, nebo ne? Jasná věc, určitě se o to pustíme. Міков є легендарна значка в Чехах, а в цілому світі. Máte v současné nabídce specializované nože pro rybáři, které by jim mohli doporučit, prosím. Určitě máme v nabídce multifunkční rybářský nůž, respektive 2 jeho varianty, které obsahují všechno, co rybář potřebuje k vodě, to znamená kromě hlavní čepele i vytahovač háčků, nástroj na šupiny, na odstraňování šupin a 2 otvíráky jak na konzervy, tak na lahve. Všecko je to malý, kompaktní, takže rybář strčí do kapsy a má všechno potřebné u sebe. Zajímavý nástroj, zajímavý nůž a také připravujeme nějaké filetovací nože speciálně pro rybáře. Супер, дякую. Tohle je jakoby malý такий мультитул. Rybářský. Йо-йо, супер, рибарський. Дякую. Друга отазка. Všechna značka, ваш иконический нож, рыбичка. Просим, řekněte про эту рыбичку, co to je za rybička, kterou slyšeli v celém světě. Tak, jak jste řekl, rybička je náš ikonický legendární nůž, který se vyrábí vlastně už několik desítek, možná i vlastně by se dalo říct 100 let, protože ta tradice vlastně toho nožíctví v Mikulášovicích sahá až do konce 18. století a vlastně ty zvířecí motivy se tam objevovaly vlastně od počátku a vlastně ten nůž rybička už vyrábíme v několika jakoby podobách a variantách dneska, to se budete moct podívat a
Je to asi náš nejoblíbenější, nejikoničtější nůž s dlouhou historií. Последняя отаска, я слышал, что ваш легендарный нож Предатор был в фильме в Голливуде про Джеймса Бонда. Могли бы мне указать, что это за нож, а řekněte, як он фунгує, co tam je divného? Byl to náš legendární nůž Predátor. Já tady nemám přesnou variantu, ale vlastně jsou to vyhazovací nože, které se dělají v několika provedeních, od základní verze až po luxusní provedení s damascenskou ocelí, exotické dřevo na střence, nebo může být i z jiných materiálů, že to jsou naše legendární nože Predátor, který vlastně najdete také tady na našem stánku. Дякую моц, як кажуть в Чехах, годня щастя, годня здрав'я, а Петру здар. Děkujeme, tak se daří. І так, шановні, презентую чеський легендарний нож Предатор, який був в Голлівуді і який був у руках головного терориста в фільмі про Джеймса Бонда. Шановні, добрий день. Сьогодні завітав до дуже цікавого бренду. Чому цей бренд цікавий? Тому що продукція цього бренда поширена як на мисливство, рибальство, так і туризм. І так, давайте більше детальніше дізнаємось, що це саме за бренд, що вони показують на цій виставці Natura Viva 2026 року. Добрий день. Менуюся Панасюк Руслан, СМ-новинар з України, мам рибарський канал «Рибарство в Чехах» на своем YouTube-канале. А хотел бы с вами промлuvit, natočit jak video. Můžeme dělat spolu dialog? Dobrý den, moc ráda, děkuji. Jmenuji se Jana Havlíková a dnes jsme přivezli ukázat nový produkt pro Českou republiku od značky PF Běrek. Jedná se o stany, které jsou vhodné jak pro rybáře, tak lovce, anebo pro každého, kdo by rád pobyl chvíli v přírodě. Dobře, děkuji. Prosím, jeżeli to tak, řekněte nám moc víc informací, co tohle je za stanek, který by vy chtěli poradit mojim divákům. PF Běrek je celkem unikátní design stanu, je velmi kvalitní, má dvojitý layout, vrchní a spodní vrstvu, všechny švy jsou perfektně udělané, odnímatelnou podlážku to má a do toho stanu je možné si dokoupit cokoliv, co potřebujete, abyste mohl pobývat v přírodě. Takže můžeme nabídnout kamna na topení a veškeré vybavení do stanu, jako lehátka, spacáky, stolečky, cokoliv si potom člověk přeje. Na kolik člověk? Tenhle stan, který tady vidíme, je pro 3 lidi, pokud spí na lehátku. Kdybyste nechtěli lehátka a spali jenom na zemi, tak tam můžou být i 4 lidi. Dělá se i více verzí, menší pro méně lidí, větší pro víc počet lidí. Dobře, děkuji. Druhá otázka, prosím. Moji diváky плюс-мінус то є з України. А co by vy poradili этим divákům, kteří kontrolují náš dialog a naše video? Pokud byste chtěli rybařit v Čechách, určitě můžu doporučit tenhle produkt. Všechno je to certifikováno, schváleno, takže není problém s tímhle produktem tady být v Čechách. A je to strašně jednoduché na skládání, na rozkládání i na transport. Takže určitě, pokud byste chtěli vyrazit do přírody, tak s PF Beregem byste určitě udělali chybu. Dobře, děkuji. Последня отазка, хотел бы вас запитати, мати офіційного дистриб'ютора в Чехах nebo webові схранки, щоб мої діваки могли би покупити ваш продукт? Naše firma přímo distribuuje produkty PF Běrek, takže my jsme distributor pro Českou republiku a pro Evropu a můžete najít naše produkty na našich webových stránkách.
Dobře, děkuji. Jak ризикують в Чехах, Петров Здар. Děkujeme. І так, шановні, сьогодні не зміг пройти мимо, завітав до Чеського рибацького свазу пан інспектор, допоможе нам розібратися в наших запитаннях. Добрий день, просим. Уж с вами мовил пан Павел, уж якоби знаєте, про що будемо мовити. Хотів би вас запитати. На 2-3 otázky. Могли by skonstruovat náš spolu dialog, nebo ne? Ano, určitě. Первая otázka. В летошном році Чешский рыбарский сваз привезил на натуру Вива зcela нову интерактивную экспозицию. Řekněte, prosím нам, что то є за экспозиция, что такое дивное вы взяли на натура Вива? Máme vlastně letošní rok úplně nový stánek, který je vlastně z potahovaného plátna, které je nasvícené. Je to nová konstrukce, kterou vlastně použijeme až od letošního roku. Je to taková novinka. Po stranách té naší expozice se vlastně nachází simulátor. Je to simulátor zdolávání ryb a z druhé strany simulátor střelnice kormoránu, je to laserová střelnice. Když se podíváte vlastně na ten simulátor zdolávání ryb, je tam možné nastavit ryby jak sladkovodní, tak ryby mořské. Ze sladkovodních ryb nabízíme vlastně okounka černého, je tam pstruh, je tam lipan, je tam štika, je tam candát. V záloze pro ty silnější jedince je tam i kapr a sumec. Sumec je tam do hmotnosti až prostě nějakých 100 kg, takže se můžete těšit na pro velké ryby. Jo. Сумець, якого хитів пан Jakub Wagner, ne? Možná, že chytí ještě většího, to já nevím, ale každopádně tam velký sumec, mají s ním problém i opravdu dospěláci. Супер, дякую. Яка є в сучасності реальна ситуація з рибозжавими предаторами? Наприклад, це відри. Що ви з ними якоби робите? Došlo k velkému posunu ze strany orgánů ochrany přírody v České republice. Konkrétně u kormorána vlastně agentura ochrany přírody prohlásila, že pro ní v současné chvíli představuje kormorán problém, že to je vlastně problém pro českou přírodu a Ministerstvo životního prostředí připravuje vlastně plán, aby tak od příštího roku zkusilo udělat paušální výjimku, takzvané opatření obecné povahy pro celou republiku, to znamená vlastně celou republiky odstřel kormoránů. K tomu se přidává, že vlastně v příštím roce bude celoevropské sčítání kormoránů, takže se zapojíme jako rybáři pravděpodobně hodně a budeme požadovat i spolupráci kolegů myslivců. Co se týká vidry, je situace poněkud jiná. Máme tady vlastně situaci takovou, že Ministerstvo životního prostředí i agentura ochrany přírody ještě ten problém u té vidry nevnímají, takže je zřejmě potřeba nějakého asi silnějšího tlaku, aby jsme zdokumentovali ty naše škody nějakým jiným, novým způsobem, tak aby nás znali, že prostě ten problém s nimi skutečně je, protože se nedá porovnávat ta situace před lety, kdy prostě těch vider bylo pár a ryb bylo relativně dost, dneska se to otáčí úplně, ty ryby se nereprodukují tak, jak by měly a představuje to pro nás velký problém při rybářském hospodaření. Дякую. Последняя ласка про всех наших украинских рыбарей. Я хотел бы от вас официально слышать то. Многие небо мало читали, небо не контролюють, але мусять знати. Я ржикую. Сме в Чехах, учите, читайте чеський закон. Перше. Друге, ваш уж займ. Otázka. Плануєте в найближчій добі на які долежите зміни в рибарському ряду? Prosím. Určitě na příští rok vlastně plánujeme plné zavedení elektronické povolenky, to znamená, každý rybář bude mít možnost zvolit si, jestli bude chtít povolenku standardní v papírové formě a nebo nově elektronickou, čili bude to svázáno i s nějakou mobilní aplikací s možností zapisovat úlovky přímo do mobilu. Pracujeme na tom tak, aby vlastně v příštím roce už jsme to mohli spustit na ostro na všechny typy povolenek. Dobře, děkuji. Hodně štěstí vám, děkuji moc. Petrov Zdar.
Добрий день. Сьогодні завітав до дуже цікавого бренда Фаворит. Не буду казати, що це за бренд, а давайте офіційний представник, маєтель компанії, він нам все розповість. Добрий день, мене Панасюк Руслан, це новинар з України, автор ютуб-каналу «Рибарство в Чехах». Хотів би з вами наточити відео, промовити 2-3 отазки. Можемо спolu udělat? Ano, můžete. Добре. Просим, перша отазка. Ржекнете моїм дівакам з України. Що представуєте, які ваші головні новинки на літошному велоторгу Natura Viva 2026? Já teď vlastně v České republice jsem distributor hodně ukrajinských značek. Prodávám tady značku Prutů Favorit, potom prodávám značku Crazy Fish a plandavky SV Fishing Lures. Co to je za pruty? Ukažte, prosím, jeżeli máte. Pro dnešní rok vlastně firma Favorit dělala novinku, je to 4. generace velmi známého prutu Bluebird. Když to říkám 4. generace, s tím začínali někdy před 12 lety s tímhletím prutem. Teď je to úplně nově modernizovaný. Je to prut na okouny, na lehký jig, na ultralehký jig. Další novinka od značky Favorit je Arena Stream, která je specializovaná na pstruhy hlavně. Je tam mezi nimi i proutek, který je do 80 gramů na velké ryby, na lososy, ale i prut na malé pstroužky, na potoky, na řeky. Супер, дякую. Друга отазка. Що би порадили з вашого продукту нашим українським дівакам? Od українського бренда. No, já si myslím, že rybáři ukrajinský moc dobře vědí, co je dobrý. A myslím, že značku Favorit velmi dobře znají a je u nich velmi oblíbená, takže určitě značka Favorit. Jo, určitě. Добре, дякую. Просим, ржекните ви, я розумію, похопив главний дистриб'ютор українського бренда «Фаворит» в Чехах. Як би то мої діваки могли би слідувати вебовим сранкам, або як би вас знайти офіційний обход, ржекните, щоб вони могли в Чехах покупити бренд. Samozřejmě já dodávám produkty značky Favorit do velkých obchodů českých, rybářských, takže je možnost se zeptat v rybářském obchodě. A když by je tam neměli, tak se to dá koupit na mých webových stránkách www.ftfishing.cz. Добре, дякую. Я кажу в Чехах, годні щастя, годні здоров'я, а Петров здар. Спасибо большое. Так, шановні, сьогодні завітав до видатного чеського виробника одягу. Дуже якісний виробник. Рекламую, предлагаю. Компанія Bushman. І давайте сьогодні поспілкуємося, запитаємо 2-3 запитання. Добрий день, менується Панасюк Руслан, це новинар з України, автор ютуб-каналу про рибарство в Чехах. Мам діваків як в Україні, так в Чехах, так і в цілій Європейській Унії. Хотів би вас запитати, можемо уділити якийсь полудіалог, 2-3 отазки? Ano, můžeme. Добре. Перша моя отазка. Ржекните, просим, що представуєте на літошному велоторгу Natura Viva 2026 року і ваші головні, які máte новинки? Máme novinky vhodné pro rybáře, třeba máme tam to světlo, které se je vodotěsné, dá se to nafouknout, potom složit a můžete ho používat u řeky, u rybníka, kdekoliv. To je taková hlavní novinka pro. Jinak máme oblečení, nože, tady máme sekírku a to je tak. My se specializujeme hlavně na oblečení a doplňky do přírody. Tak tady vám ukážu sekírku, je to krásná, bukové dřevo, ocel. Takže to je.
Дякуємо. Друга отазка, просим. Що би ви могли порадити моїм українським дівакам, які бідлять, годně рибарять в Česku? Просим. Tak já bych poradila zřejmě tadyhle ty naše klobouky. A ukážu, jsou vhodný k vodě a vlastně jsou tady síťovina, která, když je teplo, tak vám prostě chladí. Není to těžký, je to lehký a je to barva, která se do přírody hodí. Это супер. Дякуємо. Просим, моя последня отазка. Хотів би вас запитати, мати вебові схранки нового офіційного дистриб'ютора, щоб мої діваки могли би слідувати і знайти ваш обход. Ano, máme webové stránky bushman.eu nebo bushman.cz a máme i 30 obchodů po České republice. Добре, дякую. Годně щастя, годně здравия, як кажуть в Чехах, Петров здар. Petru zdav a děkuji moc krát. Шановні, сьогодні завітав я не в рибацьку стихію, а завітав, як ви бачите, позаду мене до мисливства. Тобто мій YouTube канал поширює мережу, і давайте сьогодні, я думаю, ця тема буде цікава всім нам. Познайомимося саме з цим брендом. Добрий день, сам новинар з України Панасюк Руслан, мам YouTube канал про рибарство в Чехах. Хотів би вас запитати, могли б промовити зі мною на 2-3 отазки, що ви представуєте, а що то знамена? Určitě, já vás zdravím, dobrý den. Jméno je Martin Sikora, jsme tady z firmy Esako Sikora Arms. Představujeme tady turecké brokovnice Yıldız, turecké kulovnice Istanbul Silah a vlastně máme tady na výběr různé modely, různé ráže, různé provedení. Добре, дякую. Моя перша отазка. Які головні новинки представуєте на літошному велоторгу Natura Viva 2026? Tak naše asi největší hlavní novinka je tady lovecká kozlice SPZ ME Special Lux. Je to od firmy Yıldız. Je to teda vysoké dřevo 7. třídy s krásnou ruční rytinou a vlastně vyrábí se to i v 2076 ráži nebo 1276, 28 a tak dále. Дякую. Моя друга отазка. Просимо, щоб ви порадили моїм дівакам, уж якої не рибаржі, але є такі діваки, які мисливці. Який головний продукт ви могли порадити українському діваку? Tak, záleží na tom, co ten střelec bude požadovat. Tyhle ty kozlice jsou lehké na střílení, příjemné, mají slitinové baskule, takže nejsou těžké na nošení, na střelbu úžasné. Potom jsou dále třeba v kalibru 12, které vycházejí dobře i cenově, mají tvrdochromovaný hlavně, výměnné čoky, zkušebnu na ocelové broky, takže tohle bych doporučil, to jsou výborné produkty. Дуже дякую. Просим, третя отазка. Řekněte, máte офіційного дистриб'ютора в Чешській Республіці nebo webové schránky, щоб diváky mohli by pokupit váš produkt? My jsme přímý dovozce těchto tureckých zbraní na www.zbraně.esako.cz, najdete veškeré produkty a veškeré kontakty na nás. Dobře, děkuji. Jako říkal v Čechách, Petru zdar. Díky. Lovu zdar. Lovu zdar, jo. Děkuji. Super. І так, шановні, сьогодні завітав до видатного чеського виробника оптики. Цей бренд дуже потужний, дуже давно на ринку Чеської Республіки і в цілому світі. Бренд, який всі знають, у кожного це на слуху, Фомел. І так, добрий день. Іменуюсь Панасюк Руслан, новинар з України. Мам YouTube канал про рибарство, хотів би вас запитати на 2-3 отазки. Máte час на то? Dobrý den, ano mám. Dobře. Перша моя отазка. Які головні новинки на літошному велоторгу Natura Viva 2026 року ви
приправили, могли бы нам их указать? Dobrý den, pro letošní rok jsme si připravili z Brusu nový dalekohled. Vlastně novinky pro tento veletrh vyvíjíme speciálně pro myslivost, pro lovecké účely a to v podstatě splňuje tím pádem náročné podmínky pro rybářství, pro turistiku, pro myslivost. V tomhle případě je to model 8x42, dalekohled s 8násobným zvětšením, 42 mm objektiv, samozřejmě je vodotěsný, plněný suchým dusíkem, azotem. Má kompletně kovovou hořčíkovou slitinu, kovové tělo, kompletně kovovou mechaniku ostření a jeho největší předností je apochromatická optická soustava. To je vlastně věc, která naprosto redukuje barevnou aberaci, to znamená, že když vám světlo prostupuje sklem, tak se nerozpadá na barevné spektrum a obraz je potom daleko ostřejší, kontrastnější a znamená to, že i třeba zašerá, nevidíte jenom nějaký šedý flek, ale ostrou černou konturu, to znamená, že se hodí na pozorování i za zhoršených světelných podmínek, samozřejmě na myslivost, pro turistiku, pro rybářství, když jste brzo ráno nebo za soumraku, tak naprosto perfektně slouží svému účelu. Další novinkou je z Brusu nová řada Beater římská 2, kdy zase vlastně primárně vycházíme z modelů pro myslivost. Zase tím pádem to splňuje poměrně náročné výkonové parametry, to znamená pozorování zašera, pozorování za zhoršených i povětrnostních podmínek. Zase ty dalekohledy jsou plněné suchým dusíkem, jsou vodotěsné, částečně i nárazvzdorné, mají silné pogumování. No a vlastně tady máme zástupce takového vyloženě modelu pro horší světelné podmínky, model 8x56 Beater, který je vyloženě určený pro pozorování došera. A nebo tady máme druhou variantu, která je daleko kompaktnější, je to lehčí model, dejme tomu pro turistiku, anebo pro pozorování za dne, je to takový vlastně denní univerzál. Výhodou je velké zvětšení, 10násobné, máte tady 42 mm objektiv, opět je plněný suchým dusíkem, je vodotěsný a je taková jedna z těch hlavních výhod je i kovová konstrukce ostření, podobně jako u toho předchozího modelu, a široké zorné pole. To znamená, že třeba potřebujete obhlídnout terén anebo třeba vodní plochu, tak nemusíte být jako na tenise, abyste pozorovali levá, pravá, ale pohodlně obhlídnete vlastně celý ten revír a máte pohodlné, komfortní pozorování objektů, které potřebujete. Добре, дякую. Мой канал про українських рибаржей, які бідлять в Чеській Республіці, в Україні, так і в Європейській Унії. Могли б від свого імена, від вашої значки порадити цим людям, який продукт? Určitě, v podstatě můžou si vybrat, ať už je to třeba pro turistiku nebo právě pro to rybářství, případně pro myslivost, jeden z těchto modelů. No a nebo máme v nabídce i tyto varianty v daleko kompaktnějším provedení. Opět mají podobnou výbavu, to znamená vodotěsnost, azot a podobně, ale jsou to modely právě určené pro běžné používání. Jo? Ať už je to tenhle model s čočkou 42 mm nebo kompaktnější varianta s čočkou 32 mm, zvětšení 8násobné nebo 10násobné a bez problému se to používá na denní pozorování, na pozorování zašera, na rybářství, na turistiku, právě tím, že jsou plněné azotem, dusíkem, tak se vám neorosují, nezamlžují. Můžete je bez problémů používat při změnách teploty, ze zimy do tepla, když přecházíte, tak se vám nezamlží a to pozorování je potom daleko komfortnější. Добре, дякую. Остання моя отазка, хотів би вас запитати, мати офіційного дистриб'ютора або обход, або co by moji diváky mohli pokoupit váš produkt? My jsme přímo vlastně podniková expozice společnosti FOMEJ, sídlo máme v Hradci Králové v České republice a naše výrobky distribuujeme prostřednictvím našich partnerů, partnerských prodejen, které máme v Čechách, na Slovensku i po celé Evropě a samozřejmě máme e-shop, webové stránky www.fomej.com, kde můžete sehnat naprosto všechno, ať už to jsou dalekohledy, spektivy nebo široké spektrum příslušenství. Добре, дякую. Я коротко в Чехах. Годні щастя, годні здоров'я. Петру здар. Děkuji.
Так, шановні, завітав до дуже цікавого бренду. Давайте познайомимося. Добрий день. Іменуюся Панасюк Руслан, сам автор YouTube канала про рибарство, але вижу, ваша тематика не рибарства, мисливства. Хотів би запитати, можемо уділити з полу як і діалог 2-3 отазки? Určite áno. Добре, дякую. Просим, řekněte, які головні новинки довезли на літочний веліторг Natura Viva 2026 року? V prvom rade vítajte v Knockpixe. Som rád, že ste nás prišli natočiť. Najväčšou novinkou tohto roku je momentálne nočné videnie, denné a nočné videnie Night D70R. Je to prvý, dá sa povedať, digitálny prístroj, ktorý má rozlíšenie 4K na 4K a má zabudovaný diaľkomer už v šošovke. To je taký najväčší ťahuň, je tam extrémne množstvo predobjednávok a tí ľudia potom naozaj idú a sa im to veľmi páči. Druhou veľkou novinkou, ktorú máme, je náš termovízny binokulár Quest S50R rozlíšením 1280 s rýchlosťou obrazu 60 Hz. Najkompaktnejší termovízny binokulár na trhu, pohodlným ovládaním jednou rukou. Дякую. Супер новинки, правда супер. Просим, друга отазка. Хотів би вас запитати, що би порадили моїм українським дівакам? Takto, značka Knockpix poskytuje úplne celý sortiment všetkého, čo každý lovec, a nielen lovec, ale aj nadšenec prírody hľadá. To znamená, že odporúčame si pozrieť celý sortiment a určite si každý ukrajinský divák a každý divák nájde to, čo hľadá. Ale hovorím, najväčšou novinkou je tento Night a tento binokulár. Супер. І хотів би вас запитати, мати офіційного дистриб'ютора небо обход, щоб мої діваки могли б сконтролювати і об'єднати ваш продукт. Určite. Spoločnosť Termfox je oficiálny distribútor značky Knockpix pre Česko a Slovensko, čiže ak niekto má o niečo záujem, www.termfox.cz, tam nájde všetko, čo hľadá. Добре, дякую. Я коротше в Чехах Петров Здар. Годні щастя, годні здрав'я. My hovoríme lovu zdar, to sme lovci. Takže lovu a Petrov zdar. Jo, дякую. Супер. Ну а зараз я вам покажу головні трофеї цієї виставки. Tady a poprosím, aby přišel vůbecný soubor Gruča z Lesnické a Dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské univerzity v Brně a oni vám překladou nádherné tóny lovecké hudby. Přátelé, pódium je vaše.
Pojďte všichni dohromady, pojďte všichni sem. Pěkné dopoledne, vážení přátelé. Dovolte, abych vás tady přivítal jménem našeho souboru trubačů Žundálové z Mendelovy univerzity v Brně, Fakulty lesnické a dřevařské. A tato skladba, kterou jsme vám zahráli, se jmenuje Svládačka, takže jsme si vás tady takhle přivolali. A skladba, kterou nyní budeme pokračovat, má název Tereziánská fanfára, která pochází ze staré české lovecké hudby, kterou komponovali hlavně naši dva skladatelé a jejich jména jsou Ondřej Anton a Leopold Koželuch. A právě od Leopolda Koželucha bude tato skladba, tedy Tereziánská. Шановні, ну і ось фінал, ізюмінка цієї виставки – це ось такі гарні мисливці. Давайте запитаємо, як вони це роблять. Добрий день, Сем Новинар з України. Вау! Сем Новинар з України. Ютуб канал про рибарство Панасюк Руслан. А хотів би вас запитати, маєте яку хвильку? Главна otázka, як то ви chytíte з тими дравцями, prosím? Tak nejdřív záleží, jakého dravce používám. Právě teď mi na ruce sedí sokol stěhovavý, to je pták vysokého letu, protože to sokolovitý dravec tak loví hlavně pernatou zvěř, která létá. V případě mé sokolice jsou to hlavně pažanti, holuby nebo divoké kachny. Jiní sokolníci loví sistřáby nebo skáňaty, takový sokolníci už loví zajíce. To znamená, že sokolník jde po poli, má na ruce jestřába, jde a i když někde vidí zajíce, tak zajíce vyplaší, zajíc se pak rozběhne, sokolník v tu chvíli pouští dravce z pěsti, dravec letí a v tu chvíli už sokolník není pouze lovec, už se stává pouhým divákem z prastarého souboje mezi predátorem a jeho kořistí. Jsou to velmi vyrovnané šance. Ta šance, že ten dravec tu kořist uloví, je velice malá. Protože ta kořist ví, že jde o život a snaží se uniknout za každou cenu. Kličkuje, podbíhá, přeskakuje. My sokolníci máme takový vzorec, že ze všech útoků, které jsou provedené, tak je úspěšný pouze každý 4. až 5. Добре, дякую. Супер. Годні щастя, годні здрав'я вам. І так, шановні, на цьому скінчилась моя величезна пригода. Все ви бачили самі. Зі мною ось такий красунь. Всім я вам бажаю міцного здоров'я, підписуйтесь на мій YouTube канал, а далі буде ще цікавіше. До зустрічі.